Good evening, everyone. My name is Preeti. I'm a cerebral student of Goddard Foundation, and I'm currently pursuing BSc Cardiac Technology at the Hindustan Institute of Technology and Science. On behalf of Goddard Foundation, I warmly welcome you all to this online session. Today's topic is ERP, different IT roles. In this session, we will be learning about what enterprise resource planning is and different types of ERP systems and the various IT roles you can choose as part of your career. We are pleased to have Mr. Arun Selvaraj sir with us today. He is an SAP consultant with valuable industry experience in ERP and IT. This session will be very informative and useful for your career planning. Please stay till the end and we'll have time for questions. Now I would like to invite Mr. Arun Selvaraj sir to take over this session. Sir, over to you. Yeah. Thank you, Preeti. Thanks for the wonderful intro and make this day very warm and very vibrant. Thank you. Hello, good evening to all. And first of all, I thanks Gold Heart Foundation and Sai Teja sir and Ziat and Preeti to make these things in very smooth way because and then that's why I am be here today to take this ready to fly be on a part of ready to fly webinars and then I'm going to discuss the things based on my knowledge in ERP and IT roles. ஸோ எல்லாத்துக்கும் மாலை வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு வந்து இஆர்பி ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் மோஸ்ட்லி வந்து இங்கிலீஷ் அண்ட் மிக்ஸ்ட் ஆஃப் தமிழ் அப்படி தான் போக போகிறேன் இன்னைக்கு. ஸோ எனி கன்சர்ன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இன் பிட்வீனில் யூ ஜஸ்ட் ரைஸ் அண்ட் டெல். ஓகே. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு போகிற டாபிக் ஜஸ்ட் ஐ மேக் இட் மை ஸ்க்ரீன்ஸ் விசிபிள். I hope my screen is visible. Yep. Yeah. Thanks. Sorry. Yeah. So just minimize this. So today we're going to see about the topic is one of the hidden opportunity in IT industry is named as a ERP and related to that different IT roles in a ERP. So this ERP, what is ERP? Simply. So ERP is named as already Preeti said as enterprise resource planning. Is a business management system that migrates, integrates and with all the functional part of the business. That starts with planning how the demand comes and finance how the costing finance happens and then how the material procured based on the demand and produce. Then we check the quality and we packed it, kept in a warehouse, and whenever the customer needs, then we move it through the logistics and it be keep place and we our the feedback, closing of the feedback like Flipkart, right? We know the Flipkart. So if you place the order in a Flipkart, then once the product is received, you give a good rating, then the order is closed. So these things behind in the total scene, ERP also one of the component in complete cycle to help the business to make it. ஸோ இந்த ERP சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ், நீங்கள் ஒரு ஆண்டர்பனராக இருந்தாலும் சரி, இது வந்து ஓகே இஸ் ஒன்லி ரிலேட்டட் டு ஐடின்னு திங்க் பண்ண வேண்டாம். இப்போ நார்மலி நம்ம நீங்கள் இருக்கிற இந்த பீப்புளில் யாரோ ஒருத்தர் நாளைக்கு ஆண்டர்பனராக மாறலாம், இல்லை ஐடி கன்சல்டன்ட், இல்லைனா வேற ஏதாவது ஒரு லைஃப் சயின்ஸில், ஐ மீன் ஃபார்மா லைஃப் சயின்ஸ்னால் ஃபார்மா, இல்லைனா ஒரு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி, எந்த வெர்டிக்கலில் போனாலும் இந்த ERP வந்து ஏதோ ஒரு ஆங்கிளில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க தேவைப்படும். எப்படின்னா இந்த ERP வந்து நம்ம ஒரு பிஸ்னஸை ஒரு லிமிட் ஆஃப் லெவலுக்கு மேலே அந்த பிஸ்னஸ் போகும்போது யாருனாலையும் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் இல்லாமல் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன்ஸில் கம்பெனிஸ் இருக்குது, வேர்ல்டு அக்ராஸ் த வேர்ல்டில் கம்பெனி இருக்குது அப்படின்னா வி நீட் ERP. அந்த ERP ஓட சாஃப்ட்வேர்ஸ் நிறையா மார்க்கெட்டில் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு இங்கே வந்து கீழே இந்த ஸ்லைட்ஸில் நான் சில சாஃப்ட்வேர்ஸை லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அது ரேட்டிங் வைஸ் இன்னைக்கு கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் ரேட்டிங் வைஸ் நான் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ERP சாஃப்ட்வேர் இன் மார்க்கெட் லீடர் இஸ் SAP. Next one is Oracle. Third one is Microsoft Dynamics and Workday, NetSuite.
ஸோ நெட்சூட் ஆல்சோ இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஆரக்கிள். இந்த இந்த எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸும் ஒரு கம்பெனி ஓன் பண்ணுறாங்க. அவங்க பிஸ்னஸ் சினாரியோவுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை டெவலப் பண்ணுறாங்க. ஸோ டெவலப் பண்ணிட்டு அதை ரிலீஸ், நீங்கள் எப்படி வந்து ஃபோனில் ரிலீஸ் பார்ப்பீங்க, ரிலீஸ் சாஃப்ட்வேர் ரிலீஸஸ் அப்டேட் பண்ணுவீங்கல்ல, வெர்ஷன் 1 வெர்ஷன் 2 இப்படி அப்டேட் பண்ணுவீங்க. சம்டைம் வெர்ஷன் 2 அப்டேட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், அப்புறம் போ பழகிரும், இந்த மாதிரி இருக்கும்ல. அந்த ஃபியூச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணுற மாதிரி ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேர் அவங்களோட இன்டகிரேஷன்ஸை காமிச்சு பிஸ்னஸோட ஸ்டடி பண்ணி ஒவ்வொன்றா ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம ரொம்ப போக வேணாம். இன்னைக்கு நம்ம இதில் இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு டாப் எம்என்சிஸ் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வச்சு கன்சல்ட் பண்ணி ஒரு கம்பெனிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, அந்த ரோல்ஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ இந்த கம்பெனிஸே டைரெக்டாக போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஏன்னா இந்த கம்பெனிஸ் வந்து அவங்களோட டெவலப்மெண்ட்ஸில் தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க ஒவ்வொரு கிளைண்ட்டுக்கும் போயிட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தா அது ரெண்டும் மேனேஜ் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால தே கிவ் த திங்ஸ் டு த டாப் ஐடி கம்பெனிஸ். டாப் ஐடி கம்பெனிஸ் நேம்ட் லைக் பிக் 4. பிக் 4 அப்படின்னா பிடபிள்யூசி, தென் EY, then other two big companies, and then Accenture, Infosys, இந்த மாதிரி எல்லா ஐடி கம்பெனிஸ்லும் இஆர்பி டொமைன் தனியாக இருக்கும். ஒவ்வொரு வெர்டிக்கல் SAP இஆர்பி டொமைன் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க, ஆரக்கிள் டொமைன் பீப்புள்ஸ், மைக்ரோசாஃப்ட் டைனமிக் டொமைன் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ கிளைண்ட்டுக்கு எந்த சாஃப்ட்வேர் தேவைப்படுதோ அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு இந்த செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் போய் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ரோல்ஸ் தான் நம்ம பார்க்குறோம். இது மோஸ்ட்லி வந்து ஈஸியாக எல்லா நார்மல் ஐடி இருக்கிற மாதிரி ரோல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி வெளியே அவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்போஸ் ஆயிருக்காது யாருக்குமே. ஈவன் சம் ஆஃப் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுற பீப்புள்ஸ்க்கு கூட இந்த இஆர்பி சாஃப்ட்வேர் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் டிமாண்ட் வந்து சீக்கிரம் தெரிஞ்சிடாது. ஸோ அதனால தான் இன்னைக்கு இந்த டாபிக் வந்து நான் உங்ககிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம ரெகுலர் ஐடி ஜாப்க்கும் இந்த இஆர்பி ரோல்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்? ஸோ ரெகுலர் ஐடி ஜாப் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராடக்டை ஒரு கம்பெனி டெவலப் பண்ணுவாங்க, லைக் நெட்ஃப்ளிக்ஸ், இல்லைனா சாட்ஜிபிடி, ஜெமினி, அப்புறம் உங்களோட ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ், நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஐசிஐசி பேங்கோட அப்ளிகேஷன். ஸோ இதெல்லாம் யாரோ ஒருத்தர் ஒரு கம்பெனி ஓன் பண்ணி டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க தனியாக. அது டெவலப் பண்ணிவிட்டு அது ஆண்ட்ராய்டில் யூஸ் பண்ணலாம், ஆப்பிள் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணலாம், வெப்சைட்டில் யூஸ் பண்ணலாம், அது கண்டினியூஸ் ரிலீஸ் பண்ணலாம், இப்படின்னு கொண்டு போவாங்க. ஸோ அது வந்து அந்த கம்பெனிஸோட ப்ரிடாமினன்ட்லி ஓன்டு சாஃப்ட்வேராக இருக்கும். அது வேற ஒரு இடத்துக்கு போனால் இருக்காது. அதாவது நீங்கள் ஐசிஐசி பேங்கோட அப்ளிகேஷன்ஸை எடுத்து ஃபோனில் பார்க்குறதுக்கும் HDFCயும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. பட் இங்கே இஆர்பி ரோல்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் தான். ஸோ ஒரு கம்பெனி, ஒரு பிக் கம்பெனி லைக் மாருதி கார் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கிற SAPயும் இன்னொரு கார் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கிற SAPயும் மோர் ஆர் லெஸ் ப்ராசஸ் வந்து ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும். SAPயில் இஆர்பி, சாரி, பிகாஸ் அந்த இஆர்பி சாஃப்ட்வேர் வந்து சேமாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த இஆர்பி ரோல்ஸில் மோஸ்ட்லி வி கவர்ட் த பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ், வாட் ஸ்டார்ட்ஸ் இனிஷியலி அண்ட் ஹவு த திங்ஸ் கோ பேரலி அப்படிங்கிற அந்த பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் நாலேஜ் வந்து ரொம்ப நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்புறம் என்டர்பிரைஸ் வைட் இன்டகிரேஷன். ஒரு என்டர்பிரைஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்தாபனம், அந்த கம்பெனி அந்த பிஸ்னஸ் எண்ட் டு எண்டு வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு எங்கே எண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது. அட்லீஸ்ட் இனிஷியலாக நம்மளுக்கு தெரியலனாலும் போக போக அந்த பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் நம்ம வெர்டிக்கல் வைஸ் பிரித்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது இப்போ எல்லா ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரீஸும் லைஃப் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற வெர்டிக்கல் கீழே வந்துடும், எல்லா கார் மேனுஃபேக்சர்ஸும் ஆட்டோமொபைல் கீழே வந்துருவாங்க, எல்லா கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸும் கெமிக்கல் கீழே வந்துருவாங்க. இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது ஓவர் தி இயர் உங்களுக்கு இந்த ப்ராசஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். அந்த பிஸ்னஸ் ப்ளஸ் டெக்னிக்கல் நாலேஜ். ஸோ டெக்னிக்கல்ங்கிறது இங்கே நம்ம 2 or 3 வைடாக பிரிப்போம், அது நம்ம அடுத்தடுத்த ஸ்லைட்ஸில் பார்க்கலாம். பட் பிஸ்னஸ் நாலேஜ் அப்படிங்கிறது யூ நீட் டு பி, யாராவது இதுவரையிலும் ஒரு சின்ன ஒரு கம்பெனியோட ப்ராசஸ் பார்த்தாலும், ஒரு பேக்கரி ப்ரொடக்ஷன் பார்த்துருந்தாலும், ஸோ எப்படி எவ்வளோ பிரெட்ஸ் இன்னைக்கு தேவைப்படும், அந்த பிரெட்ஸை எப்படி வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, அதுக்கு எவ்வளோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரொக்யூர் பண்ணணும், மைதா, சுகர் அண்ட் திங்ஸ் ப்ரொக்யூர் பண்ணிட்டு ஹவு வி பேக் இட் இன் அ ஓவன், எவ்வளோ டைம் ஆகும், அது எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி பேக்கரிஸ்க்கு நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது. 2 or 3 பேக்கரிஸ் இருந்தாலும் சின்ன பிஸ்னஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதான் அந்த பிஸ்னஸ் நாலேஜ். அது கொஞ்சம் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் போகும்போது அந்த பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப வைடாக இருக்கும், ஸோ மெனி பீப்புள்ஸ் தேவைப்படுவாங்க அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பிஸ்னஸை வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து சிஸ்டம்குள்ளே கொண்டு வரதுக்கு. அதுக்கப்புறம் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸில் பார்க்கலாம். அது கன்சல்டன்ட், அனலிஸ்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்ட்ஸ். ஸோ கன்சல்டன்ட் அப்படிங்கிறது கம்பெனி ஆல்ரெடி ஒரு இஆர்பி சாஃப்ட்வேரை சூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த இஆர்பி சாஃப்ட்வேருக்கு அவங்களோட பிஸ்னஸ் ப்ராசஸை எப்படி மேப் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம கன்சல்ட் பண்ணுவோம்.
ஸோ அந்த கன்சல்ட் இதுக்கு தனி ரோல். அடுத்து அனலிஸ்ட். ஸோ அனலிஸ்ட் அப்படிங்கிறவங்க ஸோ என்ன ஆல்ரெடி நடந்துட்டு இருக்கு, அதை எப்படி வந்து சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறவங்க அனலிஸ்ட். ஆர்கிடெக்ட் அப்படிங்கிறவங்க கம்ப்ளீட்டாக ரீவேம் பண்ணுவாங்க. ஆஸ் லைக் அவர் நம்ம வீடு கட்ட போறோம்னா ஒரு ஆர்கிடெக்ட் இருப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் அந்த ப்ராசஸ் ஆர்கிடெக்ட் பண்றவங்க. ஸோ அண்ட் தென் வி ஜஸ்ட் இன்டகிரேட் த எஸ்ஏபி வித் அதர் சிஸ்டம்ஸ். எப்படி நம்ம வந்து ஒரு பேமெண்ட் பண்றோம், இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ளிப்கார்ட்ல ஏதோ ஒரு பேமெண்ட் பண்றோம்னா அது ரேசர் பேக்கு போயிட்டு பேமெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் நடந்துட்டு மறுபடியும் இங்கேயே வரும். நீங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்க்ரீனுக்கு போயிருக்கும், நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஏதாவது ஒன்றுல அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்க்ரீன்ல இருந்து வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பேமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து ஃபோன்பேக்கோ ஏதோ ஒன்றுக்கு வந்து இது கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அடுத்த சிஸ்டத்தோட இன்டகிரேட் பண்ணி பிஸ்னஸ் பண்றது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து இஆர்பி. ஸோ ரெகுலர் ஐடி ரோல்ஸ்க்கு இதுக்கும் கம்ப்ளீட்டா irrelevant-ஆ இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒய் இஆர்பி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ரெகுலர் ஐடி, அந்த டீட்டெயில்ஸை நம்ம மறுபடியும் டீட்டெயிலாக இங்கே இன்னொரு தடவை பார்க்குறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே இஆர்பி ஒர்க்ஸ் ஆன் பிஸ்னஸ் ஒர்க் ஃப்ளோ, நாட் ஒன்லி ஃபார் கோட். ஐ நோ ஜாவா, ஐ நோ பைத்தான், ஐ நோ த லேட்டஸ்ட் டேட்டா, பிக் டேட்டா சாஃப்ட்வேர்ஸ் அண்ட் ஹவு டு நோ த ஏஐ. இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக இஆர்பியில் ஒர்க் ஆகாது. ஸோ இஆர்பிக்கு நம்ம மோஸ்ட்லி என்னென்ன ஃப்ளோஸ் வந்து இன்டகிரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் concept. So that's why we put it ERP works on a business workflow, not just a code. So require domain knowledge. Domain knowledge அப்படின்னா இப்போ நீங்க சாரி எனிஒன் ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நார்மலாகவே இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ப்ரொடக்ஷன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு பொருளை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சில பேர்த்துக்கு ஃபினான்ஸ் கால்குலேட் கணக்கு போடுறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கலாம். சில பேர்த்துக்கு பீப்புளை வந்து ஹையர் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கலாம். சில பேர்த்துக்கு எண்ட் டு எண்டாக லாஜிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கறது, இன்வென்ட்ரி எப்படி இங்கிருந்து இந்த ஸ்டாக் இங்கே மூவ் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். அந்த மாதிரி இங்கே நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாலேஜை. ஸோ ஃபினான்ஸ் அப்படின்னா ஃபுல்லாக அவுட் சைட் பிஸ்னஸ், பணம் எப்படி கம்பெனிக்குள்ளே வருது, எவ்வளோ பணம் வெளியே போகுது, பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்குறது ஃபினான்ஸ். அந்த ஃபினான்ஸ்குள்ளேயே காஸ்டிங்னு ஒரு பார்ட் இருக்கும். அது வந்து ஜஸ்ட் எப்படி உள்ளுக்குள்ளே அந்த காசை வாங்கி எப்படி செலவு பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி கணக்கு வரும். ஹச்ஆர் அப்படிங்கிறது ரைட், பீப்புளை எப்படி ரெக்ரூட் பண்ணுறது, எனக்கு தேவைன்னா உடனே பீப்புள் எப்படி ரெக்ரூட் பண்ணுறது, எனக்கு வேணான்னா எப்படி வந்து அவங்க ரிட்டையர் பண்ணுறது அதுலேருந்து அப்படின்னு. எஸ்சிஎம்னா சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட், கம்ப்ளீட் சைக்கிள் எப்படி வந்து ஒரு லாஜிஸ்டிக்ல இருந்து பொருள் இங்கே வருது, அப்புறம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, வெளியே போகுது. ஸோ இது ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒரு கன்சல்டன்ட் டீம் இருப்பாங்க, அதில் நம்ம ஒரு பீப்புளாக இருப்போம். அதனால அதுக்கு ரெக்வயர் முக்கியமாக டொமைன் நாலேஜ் தேவைப்படும். அந்த டொமைன் நாலேஜ்க்கு அப்புறம் அதிகமாக நம்ம யூசரோட கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம். ஸோ ஈவன் நம்மளுக்கு நல்ல வெல் இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் பிஸ்னஸ் கிட்ட எல்லா ஷார்ட் ஆஃப் த பீப்புளும் பேசுவோம். இப்போ நம்ம ஒரு கண்ட்ரியோட ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுற ஐ மீன் எண்ட் யூசர் யார் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்ககிட்ட பேசினா அவங்க அவங்களோட ஓன் லாங்குவேஜில் தான் பேசுவாங்க. அதை நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி யாரோ ஒருத்தர் நமக்கு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த கம்யூனிகேஷன் கண்டிப்பாக ரொம்ப ஹை லெவலில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த இஆர்பியோட டொமைனுக்கு ரொம்ப தேவையில்லை. இனிஷியல் லெவலில் போக போக நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். பட் த டொமைன் நாலேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ லாங் டேர்ம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்தோம்னா அது இஸ் நாட் பி லைக் 1 year 2 year அப்படி கம்ப்ளீட் ஆகாது. இஸ் கோ வெரி லாங். ஸோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன், ரோல் அவுட், சப்போர்ட் அப்படின்னு 3 டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸாக பிரிப்பாங்க. எப்பவுமே 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஐடியில். இம்ப்ளிமெண்டேஷன்னா ஒரு கம்பெனிக்கு நம்ம நியூவாக ஒரு இஆர்பி போட்டு கொடுத்தோம்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா அது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட். இட் பி ஓவர் மினிமம் 6 monthsலேருந்து ஸ்டார்ட்ஸ் வித் 2 years 3 years வரலும் போகும். அப்போது ஒரு நாள் லைவ் பண்ணி அதில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதுதான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். அப்படி ஒர்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒருத்தவங்க கிட்ட சப்போர்ட்டுக்கு வரும். ஏன்னா ரெகுலராக வர பிரச்சனைகளை யாரோ ஒருத்தர் பார்க்கணும்ல, அந்த டீமுக்கு பேர் சப்போர்ட் டீம். இப்போ இந்த இந்த ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டி நான் ஒரு கம்பெனிக்கு நம்ம ஒரு இஆர்பி சாஃப்ட்வேரை போட்டு கொடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறக்கு ஒரு டீம் வச்சிட்டோம். டீம் வச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த ப்ராசஸை மறுபடியும் எங்கேயாவது அந்த கம்பெனி வந்து அவங்களோட ஸ்தாபனத்தை இன்னொரு கண்ட்ரியில் கால் பதிக்கிறாங்க, யூஎஸ்ல பதிக்கிறாங்க, துபாயில் பதிக்கிறாங்க. அப்படிங்கும்போது நம்ம ரோல் அவுட் பண்ணுவோம். இன்னொரு புது டீமை ஃபார்ம் பண்ணி இங்கே இருக்கிற பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் எல்லாம் அந்த கண்ட்ரியோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் நாலேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே இருக்கிற மாதிரியே அந்த கண்ட்ரிக்கு நம்ம புதுசாக போடுவோம். அதுக்கு பேர் ரோல் அவுட். ஸோ புதுசாக ஒரு இருக்கிற பிஸ்னஸை இன்னொரு இடத்துல எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் ரோல் அவுட். இந்த மாதிரி 3 டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். அந்த ஒவ்வொரு டீம்லையுமே நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும். அப்புறம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, இம்பேக்ட் ஆன் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். ஸோ அதனால
கிளைண்ட் வந்து ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ நோன்டு பீப்புள் தான் மோஸ்ட்லி வச்சிருப்பாங்க. ஈஸி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கொஞ்சம் டஃப் இந்த ரோலில். டக்குன்னு யாரோ ஒருத்தர் எடுத்துட்டு ஓகே இந்த இந்த பர்சனுக்கு பதிலாக இந்த பர்சன் டக்குன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனாலே நம்ம இந்த ரோல் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டிபெண்ட் ரோல். நம்ம கொஞ்சம் சேஃபாக வந்து இதில் லாங் டேர்ம் போகலாம். ஸோ ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்கும் பிஸ்னஸில் பெரிய லாஸஸை கொண்டு வரும். ஸோ அதனால வி நீட் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் அப்படிங்கிறனால இந்த பீப்புளை ஸ்ட்ரெயிட்டாக ரீட்டைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ எகெயின் கெரியர் பாத்தில் ஏன்னா இப்போ மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு இல்லைனா ஜாப் சர்ச் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம். அப்படிங்கிறனால ஏன் இந்த கெரியரை சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் எல்லாத்துக்கும் வரும். இது இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள ஹை டிமாண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது யாருக்கும் வெளியே இப்படி ஒரு ரோல் இருக்குன்னே தெரியாது. ஏன்னா பிகாஸ் இந்த காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ்லாம் இருக்கிறனால. அதனால மோஸ்ட்லி ஐடி கம்பெனிஸ் ஃப்ரெஷர்ஸை கேம்பஸில் செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெக்வயர்ட் டிமாண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த சாஃப்ட்வேரை ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போவாங்க. இது ஒரு நார்மல் வே. இல்லைன்னா அந்த அந்த இஆர்பி சாஃப்ட்வேர்லேயே நம்ம செலக்ட் ஆகிட்டு அந்த கம்பெனிஸ் எஸ்ஏபி ஆரக்கில் நம்ம இது பண்ணலாம். இதெல்லாம் இல்லாமல் நீங்களே ஓனாக இதை பற்றி இந்த ட்ரைனிங்ஸ் மூலிமா இந்த இஆர்பி என்ன எஸ்ஏபி என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி அதை லேர்ன் பண்ணி சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணியும் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு போகலாம். ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி ரெகுலர் ஓப்பனிங்ஸில் வராது. அதனால எப்போவுமே இது ஹை டிமாண்ட். அப்புறம் லாங் டேர்ம் கெரியர் ஸ்டெபிலிட்டி. ஏன் லாங் டேர்ம் கெரியர் ஸ்டெபிலிட்டினா ஒரு ப்ராசஸ் ஒருத்தவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா அவங்களே தான் இந்த ப்ராசஸில் மோஸ்ட்லி இருக்க முடியும். இந்த ப்ராசஸை ஈஸியாக வந்து எந்த ஏஐ டெக்னாலஜிஸும் கம்ப்ளீட்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ குளோபல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. பிகாஸ் ஒரு கம்பெனி குளோபலாக இருந்தாங்கன்னா ஒரு இடத்துல நம்ம ஒர்க் முடிக்கிறோம்னா அந்த டெக்னாலஜிஸ் தேவைப்பட்டால் நம்மளால குளோபலாக ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கோ நம்ம குளோபலாக மைக்ரேட் ஆகிறதுக்கோ இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ரோல். ஹை பே கம்பேர்ட் டு ரெகுலர் ஐடி. ஹையர் பே அப்படிங்கிறது எது மீன் பண்ணி இங்கே நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் ஒரு நல்ல பே வந்து இதில் வாங்கிடலாம் ஸ்டார்டிங்கில். அப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் க்ரோத் வந்து ஆஸ் இஸ் லைக் ஐடி தான். ஸோ இட்ஸ் லைக் ஒரு 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 டீசெண்டான பே வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிரும் ரெகுலர் ஐடியை விட கம்பேர் பண்ணும்போது. அப்புறம் பிஸ்னஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி எக்ஸ்போசர். ஸோ இது முக்கியமாக வந்து எனக்கு கோடு எனக்கு ரொம்ப எந்நேரமும் கோடே டைப் பண்ணிட்டு இருக்கிறது டெவலப் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. பட் எனக்கு பிஸ்னஸாக கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதோட மைக்ரேட் ஆகி போகணும் மிங்கிள் ஆகி போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிற பர்சனுக்கு இந்த கெரியர் வந்து ரொம்ப சூட்டபிளாக இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ எப்பவுமே நம்ம பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் இப்போ என்ன நடக்குது அடுத்து என்ன நடக்குது அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் அப்புறம் ஸ்டாண்டர்டாக அந்த கண்ட்ரிஸோட பாலிசிஸ் என்னங்கிறதையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸை அந்த ஸ்பெசிஃபிக் இஆர்பியில் இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்து கொடுக்கறது இல்லைன்னா டெவலப் பண்ணுறதுன்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இந்த கெரியர் வந்து மூவ் ஆகும். ஓகேங்களா. ஸோ கெரியர் க்ரோத் எப்படி இருக்கும் அந்த டிவிடென்ஸ் எப்படி வந்து அந்த டாப்பரில் இருக்கும் அப்படின்னா 3 லெவலாக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். ஒன்று வந்து என்ட்ரி லெவல், அடுத்து மிட் லெவல், அடுத்து சீனியர் லெவல். ஸோ என்ட்ரி லெவல் அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 3 என்ட்ரிஸ் இருக்குது. என்னோட நாலேஜுக்கு 3 என்ட்ரிஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக கேம்பஸில் ஆன் கேம்பஸில் ஆஃப் கேம்பஸில் செலக்ட் ஆகிட்டு நீங்கள் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் ஐடியில் லக்கி ட்ரா பேஸ்டில் தான் வந்து உங்களுக்கு என்ன டிமாண்டு என்ன இருக்கோ அந்த டிமாண்டில் கிடைக்கும். அப்போ உங்களுக்கு இஆர்பி கிடைச்சதுன்னா ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு அந்த ட்ரைனிங்லேருந்து நீங்கள் ஃபர்தராக போகலாம். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டொமைன்லேயோ இல்லை ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதிலிருந்து நீங்கள் மூவ் ஆகி உள்ள வரலாம். ஃபினான்ஸ் இப்போ வந்து நான் வந்து பிபிஏ படிச்சிருக்கேன், நான் ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் போகிறேன், சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட்டு ஃபினான்ஸ் போகிறேன். இல்லைனா வந்து நான் ப்ரொடக்ஷன் படிச்சிருக்கேன், பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி இல்லை நான் ப்ரொடக்ஷன் இந்த மாதிரி படிச்சிருக்கேன். இல்லை பிஇ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரில் நான் ப்ரொடக்ஷன் படிச்சிருக்கேன். இல்லைனா நான் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கேன். இப்படிங்கிறதுல இருந்து எனக்கு கோடிங் இல்லாமல் நான் ஐடி ஜாப்குள்ளே மூவ் ஆகணும்னா அப்படி ஒரு என்ட்ரி நம்ம வந்து போகலாம். ஸ்பெசிஃபிக் சாஃப்ட்வேரை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கான சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து மார்க்கெட்டில் என்டர் ஆகலாம். ஸோ இந்த 2 என்ட்ரி லெவலும் 1 to 5 years இந்த என்ட்ரி லெவல். ஸோ நம்ம டொமைன்லேயே ரொம்ப நாள் இருந்துட்டு வர்றது இஸ் பி லிட்டில் பிட் ரிஸ்க். 2 or 3 years டொமைன் நாலேஜ் நம்மளுக்கு இருந்தால் போதும். இல்லைனா ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து நம்ம என்டர் ஆகலாம். மிட் லெவல் அப்படிங்கிறது 5 yearsலேருந்து 12 years மிட் லெவல். ஸோ நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறோம், நிறைய கம்பெனி சப்ஜெக்ட்ஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், ப்ராசஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி தெரிஞ்சுட்டு நம்ம மிட் லெவல்லேருந்து சீனியர் லெவல் போயிடும். ஸோ சீனியர் லெவல் போனோம் அப்படின்னாலே கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஆர்கிடெக்ட் பண்ணுறது இல்லைனா ஒரு ப்ராஜெக்டை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக மேனேஜ் பண்ணுறது, அந்த அந்த சாஃப்ட்வேருக்கோ இல்லை கம்ப்ளீட் கம்பேரிசன் ஆஃப் அதர் சாஃப்ட்வேர் இஆர்பியில் லீட் லெவல் இருக்கிறது, இதெல்லாம் தான் சீனியர் லெவல். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த 3 லெவலாக நீங்கள் ஜென்ரலாக இதை பிரிச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த இஆர்பி கெரியருக்கு என்ன ஸ்கில்லெல்லாம் வேணும். ஸோ உங்களுக்கு நான் முன்னாடி இந்த ஸ்லைடில்
நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். இந்த தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் ப்ளஸ் டெக்னிக்கல் நாலேஜ்னு. இந்த டெக்னிக்கல் நாலேஜ் தான் நம்ம இப்போ இந்த ஸ்லைடில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். என்ன டெக்னிக்கல் நாலேஜ், என்ன ஸ்கில்லாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா, ஒன்று ஃபங்க்ஷனல் இல்லைனா டெக்னிக்கல். இந்த இந்த ரெண்டையும் ஆர் போட்டுக்கலாம், ஃபங்க்ஷனல் ஆர் டெக்னிக்கல். ஸோ உங்களுக்கு எனக்கு நிறைய பேச பிடிக்கும், நிறைய பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் பிடிக்கும், நான் வந்து பிஸ்னஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி தான் நிறைய ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா நம்ம ஃபங்க்ஷனல் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஃபங்க்ஷனலில் நிறைய ஏரியாஸ் இருக்குது. நீங்கள் ஃபினான்ஸு, காஸ்டிங்கு, இல்லைன்னா ப்ரொடக்ஷன், மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டு, சேல்ஸு, மார்க்கெட்டிங், லாஜிஸ்டிக், வேர்ஹவுஸு, ஹச்ஆர், இதெல்லாம் நிறைய ஃபங்க்ஷனல்ஸ் இருக்குது. அதில் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனல் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் நிறைய டொமைன் நாலேஜஸை கேதர் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா அதோட ப்ராசஸ் ஃப்ளோ எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு எங்கே எண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்பெசிஃபிக் மாடியூலோட ப்ராசஸ் ஃப்ளோ லேர்ன் பண்ணிவிட்டு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வந்து பெட்டராக நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனல் ஸ்கில்குள்ளே போகலாம். டெக்னிக்கல் ஸ்கில் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சாஃப்ட்வேருக்கு ஓனாக ஒரு கோடிங் இருக்கும். எல்லா சாஃப்ட்வேரும் அவங்களோட ஓன் கோடிங் வச்சுருப்பாங்க. இப்போ எஸ்ஏபி அப்படின்னா அபாப் வச்சுருப்பாங்க. ஆரக்கிள் அப்படின்னா அவங்க வந்து எஸ்கியூஎல், இன்னொரு ஜேசன் கோடிங்ஸ், ஜாவா அந்த மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேருக்கும் என்ன தேவையோ அந்த சாஃப்ட்வேரோட லாஜிக் டெக்னிக்கல்ஸை படிச்சுட்டு அதோட டேட்டா பேஸ் நாலேஜை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு போகணும். ஸோ ஃபங்க்ஷனல் ஸ்கில்லுக்கு மோஸ்ட்லி சாஃப்ட்வேர் ரிலேபிள் கிடையாது நான் இனிஷியல் ஃபேஸில். பட் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்னு போயிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இஆர்பியில் என்ன சாஃப்ட்வேர் போகிறீங்க அப்படின்னு தெரியணும். எதர் நீங்கள் எஸ்ஏபி போகிறீங்களா, ஆரக்கிள் போகிறீங்களா, மைக்ரோ டைனமிக்ஸ் போகிறீங்களா, இல்லை இன்ஃபார் போகிறீங்களா அப்படிங்கிற அந்த சாஃப்ட்வேரை வச்சுட்டு அதுலேருந்து டெக்னிக்கல் ஸ்கில் எடுத்துகிட்டு போகணும். காமன் ஸ்கில் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் சால்விங் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒருத்தங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு பில்லிங் பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி கியூ நிற்கும், பார்த்தா பில்லிங் பண்ண முடியல, திடீர்னு வந்து பில்லிங் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் மொத்தமாக ஒரு 200 அவுட்லெட்ஸில் பில்லிங் சாஃப்ட்வேர் ப்ராப்ளமாக இருந்தால் அன்னைக்கு சேல்ஸ் எவ்வளோ ட்ராப் ஆகும்னு திங்க் பண்ணி பாருங்கள். எல்லாரும் அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு கொண்டு வந்து பில் பண்ணுற இடத்துல நிற்பாங்க, ஆனால் பில்லிங் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது. அப்படி அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உடனே அடுத்த ஒரு கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர், டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோருக்கு நீங்கள் மூவ் ஆயிடுவீங்க யூஸ்வலி. இல்லைனா அன்னைக்கு ஒரு நாள் வந்து அந்த பில்லிங்கை வெயிட் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் போயிடுவீங்க வேற இடத்துக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி குரூஷியல் சுச்சுவேஷனில் எப்படி டக்குன்னு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது, எப்படி வந்து டீமை ஃபார்ம் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறது, அந்த காமன் ஸ்கில் நம்மளுக்கு தெரியணும். அப்புறம் கிளைண்ட்டுக்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அவங்க வேர்ல்டில் எங்கே இருந்தாலும் அவங்களோட பிரச்சனை என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஹெசிடேட் பண்ணாமல் அவங்ககிட்ட இருந்து ஃபஸ்ட்டு கேதர் பண்ணி வாங்கிக்கணும். அந்த நாலேஜ், அந்த என்ன கிளைண்ட்டுக்கிட்ட ரியலாகவே அவங்க ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட ப்ராப்ளம் அப்போதைக்கு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் வர்றதுக்கு என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கிளைண்ட் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் முக்கியம். ஈவன் என்ன லாங்குவேஜில் அவங்க பேசினாலும் நம்ம ஏதாவது ஒரு மெத்தட் வச்சு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணணும். அப்புறம் ஒவ்வொரு சேஞ்சஸும் ஒவ்வொரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நம்ம பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே நம்ம டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணணும். இது காமன் ஸ்கில். இந்த காமன் ஸ்கில் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷனல் ஸ்கில் நமக்கு ஒரு ரோல் கொடுக்கும். டெக்னிக்கல் ப்ளஸ் காமன் ஸ்கில் ஒரு ரோல் கொடுக்கும். இந்த மூணையுமே ப்ளஸ் பண்ணால் ஒரு ரோல் கொடுக்கும். அதை பற்றின விஷயம்லாம் நம்ம அடுத்தது ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்லைடில் நான் வந்து மேலே சொன்ன அந்த விஷயத்தையே வேற சாஃப்ட்வேரில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஐடியாக்காக நான் இங்கே போட்டிருக்கேன். ஸோ இங்கே சாஃப்ட்வேர் நான் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஏபி அண்ட் ஆரக்கிள், மைக்ரோ டைனமிக்ஸ், ஒர்க்டே. இந்த 4 சாஃப்ட்வேர். இது மாதிரி நிறைய இஆர்பி சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பட் மேஜர் சாஃப்ட்வேர்ஸை நான் இங்கே லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த இஆர்பியில் ஃபங்க்ஷனல் ரோல்ஸ் அப்படின்னு வந்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே FICOன்னு இருக்குது, ஃபினான்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோலிங். ஸோ ஒரு ஸ்தாபனத்துக்கு வெளியிருந்து வர காசு, மறுபடியும் உள்ள வர காசு, வெளியே போற காசு, இது FI. உள்ளுக்குள்ள செலவாகிற காசு CO. அப்போ MMனா என்ன? மெட்டீரியல் வாங்குறது. ஒருத்தவங்க எனக்கு மெட்டீரியல் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க மெட்டீரியல் வாங்கி கொடுக்கணும். அந்த பிரெட் கான்செப்டே நான் சொன்னதுக்கு மைதா, சுகர்லாம் வாங்கி கொடுக்கணும். அப்பதான் நம்ம வந்து அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். சேல்ஸ்னா செஞ்சு வச்ச பிரெட்டை சேல் பண்ணணும். HCMனா செய்யறதுக்கு ஆள் வேணும். HR ஹியூமன் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ நீங்கள் இதே இந்த ஐடி வேர்ல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வேர்ட் அப்பப்போ ஜார்கன் மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த HR இப்போ HCMமாக இருக்குது. ஸோ ஃபியூச்சரில் வேற ஒரு வேர்டு வரலாம், பட் கான்செப்ட் ஒன்று தான். அது நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி ஆரக்கிள் போனீங்கன்னா FICO ஃபினான்சியல்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. SCMாகவே இருக்குது, HCMாகவே இருக்குது. மைக்ரோ டைனமிக்ஸ் போனீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் அண்ட் சப்ளை செயின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேருக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த வேர்டிங்ஸ் மாறும், பட் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்று தான். சாஃப்ட்வேரோட ஃப்ரண்ட் ஸ்க்ரீன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து டிஃபர் ஆகும்.
டெக்னிக்கல் ரோல்ஸ் போனீங்கன்னா எஸ்ஏபிக்குன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒரு கோடிங் இருக்கு, அதான் அபேப். அந்த அபேப் கோடிங் தெரிஞ்சாதான் நீங்க டெக்னிக்கல் ஆக முடியும். ஈவன் நீங்க கோடிங்ல இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கீங்க அப்படின்னா எஸ்ஏபியில் அபேப் தெரிஞ்சுக்கிட்டா எஸ்ஏபி டெக்னிக்கல் கன்சல்டண்டா மாறிடலாம். அப்புறம் பேசிஸ் செக்யூரிட்டி இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ். இந்த பேசிஸ் அப்படிங்கிறவங்க சிஸ்டமை மேனேஜ் பண்ணுறவங்க, கம்ப்ளீட் சிஸ்டம். ஸோ ஒரு இஆர்பி அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கிளைண்ட்டு கொடுக்குறவங்க ஃபங்க்ஷனல். அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பத்தலை அப்படின்னா அதை அடிஷ்னலாக சாஃப்ட்வேரில் டெவலப் பண்ணி கொடுக்குறவங்க வந்து டெக்னிக்கல். மொத்தமாக அந்த சிஸ்டம் ரன் ஆகணும்ல. ஒரு லேப்டாப், இப்போ நம்ம லேப்டாப் இருக்குல்ல, அதுக்குள்ளே ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்க மாதிரி ஒரு சர்வர் வேணும். அந்த சர்வரில் எல்லாமே ரன் ஆகும். அந்த சர்வர் வந்து உங்ககிட்ட ஃபிசிக்கலாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா க்ளவுடில் ஏதாவது ஒரு க்ளவுடில் இருக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபோனில் ஃபோட்டோஸ்லாம் சேவ் பண்ணுற மாதிரி க்ளவுடில் இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஷேரிங் ஸ்பேஸில் கூட இருக்கலாம். ஓன்டு க்ளவுட் ஆர் ஷேரிங் க்ளவுட், பப்ளிக் க்ளவுட் ஆர் ப்ரைவேட் க்ளவுட், இல்லைன்னா உங்கள் கம்பெனிலேயே ஒரு இடத்துல பிளேஸ் பண்ணி வச்சிருக்கலாம். இதில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி, ஸ்பீடு, இது எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணுறவங்க எஸ்ஏபியில் பேசிஸ் சொல்கிறாங்க, ஆரக்கிளில் சிஸ்டம் இன்ஜினியர்னு சொல்கிறாங்க, வேறு வேறு சாஃப்ட்வேரில் ஒரு நேம் சொல்லுவாங்க. பட் இந்த ரோல் இம்பார்ட்டன்ட், எல்லா சாஃப்ட்வேர்லையுமே இருக்கும். அப்புறம் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு கம்பெனியில் எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட முடியாது, கரெக்டுங்களா? ஒரு 10,000 ருபீஸ்க்கு மேலே ஒரு செக்கை வந்து சைன் பண்ணணும், அப்ரூவ் பண்ணணும்னா அது ஒரு லெவல் ஆஃப் பீப்புளுக்கு மேலே தான் கொடுக்க முடியும். அதே ஒரு 5 lakhsக்கு மேலே ஒருத்தங்க ஆத்தரைசேஷன் கொடுக்கணும்னா ஒருத்தங்களுக்கு தான் கொடுக்க முடியும். அப்புறம் ஸ்கிராப் ஒன்று வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணோம், ஸ்கிராப் ஆயிடுச்சு. அந்த மாதிரி கம்பெனியோட மேஜர் திங்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு ஹைலி ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் தான் கொடுக்கணும். அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறவங்க தான் இந்த செக்யூரிட்டி. ஸோ அதே மாதிரி பேட்ச் அப்டேட்ஸ் ஆயிருக்கா, ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் செக்யூரிட்டி. ஸோ நமக்கு இப்போதைக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ரோல், ஒரு டெக்னிக்கல் ரோல், ஒரு சிஸ்டம் மேனேஜ் பண்ணுறவங்க ரோல், ஒரு செக்யூரிட்டி ரோல், இது எல்லாமே கீழே ஒர்க் பண்ணுற லெவலில் எல்லா சாஃப்ட்வேர்லேயுமே இருக்குது. ஸோ அது நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ நம்ம எஸ்ஏபி, ஆரக்கிள் அப்படின்னு பார்க்க வேணாம், இஆர்பியாக பாருங்க. இஆர்பியாக பார்க்கும்போது யூ காட் அ வைட் ஐடியா. ஓகே, ஸோ இப்போ அந்த ஒவ்வொரு ரோலையும் நான் உனக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபங்க்ஷனல் ரோல் அப்படின்னு போகும்போது இதெல்லாம் நான் வந்து ஒரு 4 வந்து எஸ்ஏபி வச்சு பண்ணியிருக்கேன். எஸ்ஏபி எஃப்ஐசிஓ ஃபினான்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் நான் சொன்னது, எம்எம் மெட்டல் மேனேஜ்மெண்ட், எஸ்டி வந்து சேல்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ஹச்சிஎம் வந்து சக்ஸஸ் ஃபேக்டர் ஹெச்ஆர், இப்படி சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் டெர்மினாலஜி. ஏன்னா அது ஸ்பீடாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி இந்த டெர்மினாலஜி இருக்குது, நாளைக்கு டெர்மினாலஜி மாறலாம். பட் கான்செப்ட் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இங்கே. அதே மாதிரி கீழே ஆரக்கிளில் என்ன இருக்குன்ட்டு. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெக்வயர்மெண்ட் கேதரிங் அப்படிங்கிறது ஒரு கிளைண்ட் உங்ககிட்ட என்ன பிரச்சனை சொல்றாரு. ஒரு 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 டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லுவார். டிக்கெட் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் ஒரு ரெக்கார்ட். எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, எனக்கு இன்னைக்கு நான் வந்து காலையில் யூஎஸ்ல சிஸ்டத்தை ஓப்பன் பண்ணி ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், என் பிஸ்னஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் டிக்கெட். அந்த டிக்கெட் வந்துருச்சுன்னா நம்ம அது என்னன்னு பார்ப்போம். அந்த டிக்கெட்டுக்குள்ளே என்ன ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களோட ஒரு மீட்டிங் செட் பண்ணுறோம். செட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் டீட்டெயிலாக கேட்டுக்கலாம், அது ஒரு டாக்குமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் ரெக்குயர்மெண்ட் கிளைண்ட்டுக்குண்டு. அப்புறமா அதை நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது, நம்ம சாஃப்ட்வேரில் என்ன இருக்குது, பிஸ்னஸில் என்ன இருக்குன்னு கம்பேர் பண்ணி என்ன பத்தலை அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்டாகவே ரெகுலர் வேலையே சாஃப்ட்வேரில் மாற்றலாமா, இல்லை ஒரு டெவலப்பர் டெக்னிக்கல் கன்சல்டண்ட்டை கொண்டு வந்து அதிலிருந்து மாற்றலாமா அப்படிங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொண்டு போகலாம். அதுக்கடுத்து அந்த கான்ஃபிகரேஷன் அப்படிங்கிறது தான் அந்த அந்த பார்ட் நான் சொன்னது, டெக்னிக்கலாக போகிறோமா இல்லை சாஃப்ட்வேர்லேருந்து போகிறோமான்ட்டு. அப்புறம் அதை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும்ல, இதெல்லாம் நாங்கள் மாற்றிருக்கோம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு டைமும் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். அந்த ட்ரைனிங்கை அவங்க எடுத்துட்டு அவங்களோட கீழே இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் அந்த ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. இது ஒரு கண்டினியூஸ் சைக்கிள் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த கன்சல்டன்ட் ரோல் வந்து லாங் டேர்ம் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்குது கெரியரில் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதே மாதிரி டெக்னிக்கல் ரோல்ஸ் அப்படி வந்தோம்னா டெக்னிக்கல் ரோல்ஸில் வந்து என்ன ஸ்டாண்டர்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்கோ அது பத்தாது, எனக்கு அதை விட அதிகமாக வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு டெவலப்பர் கூட்டிகிட்டு வந்து நம்ம அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி புதுசாக அவங்களுக்கு மட்டுமே செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு செஞ்சு கொடுக்குற ரோலுக்கு பேர் தான் டெக்னிக்கல் ரோல். அதுக்கு என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ரிப்போர்ட் எனக்கு வேணும் புதுசாக, எனக்கு இருக்கிற ரிப்போர்ட் பத்தாது, இஃப் ஐ நீட் டு டூ மச் திங்ஸ் இன் நியூ வே அப்படின்னா வி நீட் டு கிவ் அ ஆப்ஷன் அஸ் கஸ்டமர் ரிப்போர்ட்ஸ். அப்புறம் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்ஸ், ஸ்க்ரீன் லெவல்லே நம்மளுக்கு சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் வேணும் அப்படின்னா அது என்ஹான்ஸ்மெண்ட்ஸ். இன்டர்ஃபேஸஸ்னால் நான் உங்களுக்கு முன்னாலே சொன்ன மாதிரி
வேற ஒரு டூலோட. இஃப் வி நீட் கனெக்ட் த இஆர்பி அலாங் வித் திஸ் பேமெண்ட் software. Now, the initiation of the invoices from ERP, the payment completed in interface Razorpay, then the confirmation comes here and things will be closed. ஸோ அது வந்து நமக்கு இன்டர்ஃபேஸஸ். ஸோ சிஸ்டம் பர்ஃபார்மன்ஸ் செக்யூரிட்டி உங்களுக்கு முன்னால் சொன்ன மாதிரி அந்த சிஸ்டம் இன்டெகிரேஷன் ஸ்லோவாக இருக்குது. எனக்கு பில்லிங் இன்னைக்கு நான் பண்ணேன், இது பில்லிங் திங்ஸ் வில் பி டேக் 1 minute, எவ்ரி பில்லிங் டேக் 1 minute அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் ஃபேர், ரைட்? வி நீட் டு இன்ஃபார்ம் தெம். சிஸ்டம் பர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்க மானிட்டர் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடாக அந்த பில்லிங்கை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரி செக்யூரிட்டி கான்செப்ட்ஸ் வந்து யாராவது மாற்றி அதை அந்த அப்ரூவல் பண்ணிடுறாங்களா, ஒரு பில்லில் வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட்டை வெளியெடுக்கணும்னா நீங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் பார்த்துருப்பீங்க, தே கால் த சூப்பர்வைசர். சூப்பர்வைசர் வந்து அவரோட யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் போட்டு தான் அவரால் அந்த ஐட்டம் எடுக்க முடியும், ஏன்னா அது எக்ஸப்ஷனல் கேஸ். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த செக்யூரிட்டிஸை டிஃபைன் பண்ணுறவங்க தான் இந்த எல்லாருமே டெக்னிக்கல் ரோல் கீழே தான் வருவாங்க. ஸோ இப்போ இது ஒரு இந்த டெக்னோ ஃபங்க்ஷனல், இது வந்து ஒரு அடிஷ்னல் பாயிண்ட்டு. ஸோ ஒரு ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு கரியர் இங்கே சொன்னேன் என்ட்ரி லெவல். இந்த என்ட்ரி லெவலில் நீங்கள் ஒன்று ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கலாம், இல்லை டெக்னிக்கலாக இருக்கலாம். மிட் லெவல் போகும்போது ஏதாவது ஒரு ஏரியாவில் உங்களுக்கு அடிஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்ததுன்னா நீங்கள் அதையும் லேர்ன் பண்ணிவிட்டு 5 to 12 years எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நீங்கள் வந்து ஃபங்க்ஷனல் ப்ளஸ் டெக்னிக்கல் அப்படின்னு டெக்னோ ஃபங்க்ஷனல் ரோலாக மாறலாம். அப்படி மாறும்போது உங்களுக்கு வந்து இன்னமும் உங்களை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது கஷ்டம், நிச் ஸ்கில் ஆவீங்க. நிச் அப்படிங்கிற வார்த்தை எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். நார்மலாக ஒரு விஷயம் அதிகமாக நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது, அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஈஸியாக ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது மார்க்கெட்டில் அப்படின்னா டிமாண்டும் அதிகம், அதுக்கு பேர் தான் நிச் ஸ்கில் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த நிச் ஸ்கில் கேட்டகரியில் நம்ம வந்துட்டோம்னா இன்னும் நம்மளை வந்து ஹையர் டிமாண்டுக்கு போயிடுவோம், பெட்டர் சேலரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, growth வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கும். நமக்கு என்ன வேணும்னாலும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் ஈஸியாக நம்ம கிராப் பண்ணிட்டு போகலாம். ஸோ லெட்ஸ் சே எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஏஐ வந்து இஆர்பிக்குள்ளே ரொம்ப இன்ட்ராக்டடாக ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ அதை கற்றுக்க ஆரம்பிச்சோம்னா ஸோ ஃபங்க்ஷனல் கன்சல்டன்ட் ஐ நோ த ஏஐ ஆல்சோ அந்த சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே அப்படிங்கும்போது நம்ம டிமாண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன எல்லா ரோல்ஸையும் மறுபடியும் கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்கேன். அடிஷ்னலாக ஒரு ரோல் கொடுத்துருக்கேன், சப்போர்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரோல். இந்த ரோல் தான் வந்து அடிஷ்னல் ரோல். இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சீனியர் லெவலில் வருவாங்க. இந்த சீனியர் லெவல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ரெகுலர் ஒர்க் நம்ம பண்ணதை தாண்டி நம்மளால சொல்யூஷன் கொண்டு வர முடியல அப்படின்னா அந்த எஸ்ஏபி சாஃப்ட்வேர் கிட்டவே டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணியோ இல்லை என்ன பெஸ்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எப்படி இந்த ப்ராசஸை க்ளோஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க நம்மளுக்கு இஆர்பி லீட்ஸாக இருந்தால் நம்மளுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க. அது இல்லாமல் ஃபினான்ஷியல் இம்பேக்ட்ஸ் என்ன இருக்குது, எப்படி பிஸ்னஸை வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் அவங்க வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ரோல்ஸில் வருவாங்க. அவங்க தான் சீனியர். இட்ஸ் லைக் அ ட்ரையாங்கிள். The triangle, initially the people call support and management roles very minimal people, then is widely expand is like a techno-functional, and the seniors leads in mid-level, and wide opportunity and more people are in the down level is called functional or technical consultant. So in the ERP la நம்மளுக்கு சேம் அந்த ட்ரையாங்கிள் வே வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும். ஸோ அப் டு திஸ் நம்ம ரோல்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இப்போ அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸோட லைஃப் சைக்கிள் அண்ட் ரூல்ஸ் நான் முன்னாடி உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஒரு கான்செப்ட்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது, ரோல் அவுட்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது, சப்போர்ட்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. ஸோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இஸ் க்ரூஷியல். ஏன்னா நம்ம வி கோயிங் டு இம்ப்ளிமெண்ட் த கம்ப்ளீட் நியூ இஆர்பி சாஃப்ட்வேர் இன் எ நியூ கம்பெனி, ஐ மீன் ஃபார் த கம்பெனி அஸ் எ நியூ. ஸோ நியூவாக பண்ணும்போது நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ அப்போ என்ன ஆல்ரெடி அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எப்படியெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபிசிக்கலாவோ இல்லை நம்ம த்ரூ வீடியோவில் நம்ம எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு ரெக்கார்ட் பண்ணணும். அப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் வாங்குறவங்க தான் ப்ரீ சேல்ஸ் கன்சல்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் போய் இந்த எஸ்ஏபியோ இல்லை மைக்ரோ டைனமிக்ஸோ எதையாவது ஒன்றா அவங்களுக்கு சேல் பண்ணணும், கரெக்டுங்களா? சேல்ஸ்மேன் மாதிரி சேல் பண்ணுறவங்க ப்ரீ சேல்ஸ் கன்சல்டன்ட். அவங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனல் டெக்னிக்கல் நாலேஜஸும் லேட்டஸ்ட் சாஃப்ட்வேரோட லேட்டஸ்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் தெரிஞ்சிருக்கும். அவங்க போய் அவங்க பிஸ்னஸ்க்கு மேப் பண்ணி தே சேல் with 1 or 2 rounds of discussion. After sale, then we get the detailed document, what we going to implement, what is the company name, what we going to name it, what is the duration of the project, how many people going to do, எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நம்ம அதில் இருக்கும். அந்த டீட்டெயில்ஸ் வச்சுட்டு ஃபங்க்ஷனல் கன்சல்டன்ட் பிச்சின் ஆவாங்க. பிச்சின் ஆகிட்டு யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க. ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஃபினான்ஸ் எஃப்ஐசிஓ கண்டிப்பாக இருக்கும், சேல்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும், மெட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ ரிமைனிங் மாடியூல்ஸ் எல்லாம்
பேஸ்ட் ஆன் த நெசசிட்டி ஆஃப் த கிளைண்ட் இருக்கும், இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ அது வச்சு தே ஆன்போர்டு த கன்சல்டன்ட் ஆன்போர்ட் பண்ணிட்டு அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நம்ம ரெக்யர்மெண்ட் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போகும்போது சாஃப்ட்வேரோட ஸ்டாண்டர்டுக்கு மேட்ச் ஆகாதப்போ டெக்னிக்கல் கன்சல்டன்ட் ஆன்போர்ட் பண்ணுவோம் whenever we need. So in a complete duration is called 1 year. First 1 month only pre-sales consultant and seniors mostly டிஸ்கஸிங் இருக்கும். அது வரலும் இந்த கீழே இருக்கிற யாருமே ஆன்போர்டாக இருக்க மாட்டாங்க, ப்ராஜெக்ட்டை பற்றி தெரியாது. ஸோ செகண்ட் மந்த்ல இருந்து அப்ராக்சிமேட்லி ஐ டெல் யூ, ஓகே, செகண்ட் மந்த்ல இருந்து ஃபங்க்ஷனல் கன்சல்டன்ட் will be onboarded. Then after we saw standard is not matching, then we board a technical consultant. அப்புறம் டெஸ்டிங் டீம், சப்போர்ட் கன்சல்டன்ட் எண்டில் ப்ராஜெக்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் சப்போர்ட் பண்ணுறக்கா வருவாங்க. இது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் டோட்டலாக. ஸோ இவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த இஆர்பியோட பிஸ்னஸ் நாலேஜ் இருக்கணும். இஆர்பி சாஃப்ட்வேரோட லேட்டஸ்ட் ரிலீஸ், அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் எல்லாமே தெரியணும். ஸோ கம்ப்ளீட் கோடிங்கை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுதான் இந்த ரோல்ஸில் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாயிண்ட். ஸோ நான் உங்களுக்கு முன்னால் லிஸ்ட் பண்ணதுலேயே டயர் 1 டயர் 2 அப்படின்னு நான் பிரிச்சிருக்கேன். டயர் 1 அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஹைலி டிமாண்டட் சாஃப்ட்வேர்ஸ். அது வந்து எஸ்ஏபி, ஆரக்கிள் இஆர்பி கிளவுட், மைக்ரோ டைனமிக்ஸ் அப்படின்னு 3 கம்பெனியோட இஆர்பி சாஃப்ட்வேரை நம்ம டயர் 1 லிஸ்ட் பண்ணுறோம் இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் இருக்கிற கண்டிஷன்ஸை வச்சு. டயர் 2 அப்படின்னா அதே ஆரக்கிளோட இன்னொரு சின்ன சாஃப்ட்வேர் நெட் சூட்டு, அதே மாதிரி எஸ்ஏபியில் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது, அதை நான் லிஸ்ட் பண்ணாமல் விட்டுருக்கேன். இங்கே பை டிசைன் ஒரு சாஃப்ட்வேர் எஸ்ஏபிலே இருக்குது, பட் அது சின்ன சாஃப்ட்வேர். நம்ம டயர் 1ல சொல்லியிருக்கிறது வந்து எஸ்ஏபிலே இன்னொரு சாஃப்ட்வேர், அது S4 HANA. ஸோ டயர் 2ல எஸ்ஏபி நம்ம 2 சாஃப்ட்வேர் சொல்கிறோம். இன்ஃபார் அப்படிங்கிறது ஒரு சாஃப்ட்வேர். ஒர்க் டே, ஓடு மோஸ்ட்லி இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ஃப்ரீ யூசர்லேயே வாங்கி நீங்கள் வந்து ஒரு இஆர்பி உங்களோட சின்ன கம்பெனி ஏதாவது ஆண்டர்பிரனராக இருந்தீங்கனாலோ இல்லை ஃபேமிலியில் இருந்தாலோ நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு யூசருக்கு ஜஸ்ட் ஒரு $2-3 தான் அவங்க பண்ணுறாங்க, ஏன்னா மார்க்கெட்டில் புதுசாக வந்திருக்காங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் டயர் 2ல வைக்கிறோம். டயர் 1க்கு நம்ம எய்ம் பண்ணால் நம்மளோட கெரியர் க்ரோத்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். டயர் 2 வந்து யாராவது ஆண்டர்பிரனர் ஆகுறீங்க, இல்லை உங்களோட ஃபேமிலி, உங்களோட சர்க்கிள் யாராவது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியல ஃபினான்சியஸ் அப்படின்னா, நீங்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் எடுத்துட்டு ஈஸியாக பில்லிங் சைக்கிள்ஸை கண்டினியூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு கிளிக்லேயே உங்களால் வந்து உங்களோட மொத்த பிஸ்னஸில் எங்கே உங்களுக்கு எந்த டேல வந்து சேல்ஸ் ட்ராப் ஆகுது, எந்த இடத்துல வந்து மெட்டீரியல் நம்ம கரெக்டாக ப்ரொக்யூர் பண்ண விட்டுறோம், எப்படி நம்ம 60 டேஸ் சேல்ஸ் 60 டேஸ்க்கு அப்புறம் வெண்டாருக்கு பே பண்ண வேண்டியதை 40 டேஸில் பண்ணிட்டா 20 டேஸோட இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மளுக்கு போயிடும். இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக டேஷ்போர்டில் கொண்டு வரலாம். ஓகே, ஸோ கன்க்ளூஷன். இப்போ நம்ம கன்க்ளூஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ இன்னைக்கு ஒரு ஏஐ சைடையும் நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஜஸ்ட் நான் என்னோட பாயிண்ட் ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த ஸ்லைடு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏஐ ஏஜென்ட் வச்சு தான் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். பிகாஸ் எனக்கு இமேஜஸ்லாம் எடுத்து ஈஸியாக ப்ளேஸ் பண்ண முடியல. ஸோ ஐ யூஸ்ட் எம்மா ஏஐ ஏஜென்ட் நம்ம டீமில் இருந்தவங்க தான் சொன்னாங்க, அது வச்சு தான் நான் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். ஸோ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் ஏஐ வந்து நான் கொடுக்குற இன்புட்ஸ் அண்ட் ப்ராம்ஸை வச்சு கரெக்டாக எனக்கு தேவையான ஸ்லைட்ஸை வித் இமேஜோட கொண்டு வந்துடுது. ஸோ ஏஐ அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இது ரெண்டும் இன்னைக்கு இருக்கிற கண்டிஷனுக்கு நம்ம வந்து கண்டிப்பாக எந்த கெரியரில் போனாலும் வி நீட் டு லேர்ன் இட். ஸோ அதை லேர்ன் பண்ணி நம்ம அடாப்ட் பண்ணணும். இந்த ஸ்லைட் கூட நான் அதில் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட். அதுக்கப்புறம் கன்க்ளூஷனுக்கு வரேன். கன்க்ளூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ERP is more business oriented than regular IT. So regular IT is completely code and then they won't need to know what after the code what they going to do. ஸோ ஒரு கோட் நம்ம அடிச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் அது என்னவா மாறுங்கிறது கூட ஒரு டெவலப்பருக்கு தெரிய வேண்டியதில்லை. உங்களுக்கு ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் அந்த டெவலப்பர் தெரிஞ்சுக்கலாம், இல்லைன்னா தெரிய வேண்டியதில்லை. அவங்க கேட்ட இடத்துல நான் கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துட்டேன், நான் அடுத்து வந்து அதை ஒரு டெஸ்ட் சிஸ்டத்தில் டெஸ்ட் பண்ணிட்டேன், ஃபங்க்ஷனாலிட்டியில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க. அது பிஸ்னஸில் எங்கே போய் கப்புள் ஆகும் அப்படிங்கிறது நார்மல் டெவலப்பருக்கு தெரியாது. பட் ERP கன்சல்டன்ட் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும், என்ன சேஞ்ச் நடந்தாலும் அது பிஸ்னஸில் எங்கே போய் கப்புள் ஆகும், அது எப்படி வந்து அந்த யூசரை வந்து இம்பேக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும். அதே மாதிரி மல்டிபிள் ERP டூல்ஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு எந்த ERP டூல் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரையிலும், இப்போ யூஎஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யூஎஸோட ஓன், அவங்களோட கண்ட்ரியோட ஓன் இது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட். மோஸ்ட்லி நிறைய மைக்ரோ டைனமிக்ஸ் தான் வச்சிருப்பாங்க. SAP வந்து பேஸ்ட் அவுட் ஆஃப் ஜெர்மனியில் தான் அதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி ஜெர்மன் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் வந்து SAP யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த லாங்குவேஜஸ் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல வச்சுட்டு அவங்களோட ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து மேக் இன் இந்தியா கான்செப்ட்ல போகிறோம். அப்போ இந்தியாவுக்கு இருக்கிற ஒரு ERP வந்து ஜோகோ ERP இஸ் லேட்டஸ்ட் அண்ட் தேர் இவால்விங் வெல்.
நான் வந்து அங்கே மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு மிஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ஜோகோவும் ஒரு நல்ல லேட்டஸ்ட் இஆர்பி இந்தியா பேஸ்டில் அதுவும் டெவலப் ஆகிட்டு வருது, ஜோகோ 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது மாதிரி அந்தந்த கண்ட்ரீஸில் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அந்த ரோல்ஸ்குள்ளே பிச்சின் ஆகிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷனல் டெக்னிக்கல் கரியர். ஸோ எனக்கு கோடிங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, எனக்கு ரொம்ப கோடிங்கில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ண முடியாது, எனக்கு டிஸ்கஷன்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் நாலேஜஸ் வேணும்னா இது ஒரு ரைட் கரியர் பாத், அதான் ஃபங்க்ஷனல். டெக்னிக்கலாக எனக்கு மிக்ஸ்ட் ஆஃப் வேணும், நான் கம்ப்ளீட்டாக வந்து டே ஆன் டே வந்து வேறு வேறு இடத்துல மாறிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு எனக்கு பிடிக்காது, நான் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே ஒரு டெக்னிக்கலில் ஒர்க் பண்ணணும், ஃபங்க்ஷனல் நாலேஜ் ஃபியூச்சரில் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னாலும் அந்த டெக்னிக்கல் கோடிங் ஐடி பீப்புளுக்கு இந்த பாத் வந்து நம்ம சூட்டபுளாக இருக்கும். அப்புறம் ஐடியல் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் என்டர்பிரைஸ் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ எனக்கு வந்து ஃபியூச்சரில் நான் ஒரு ஆண்டர்பனர் ஆக போகிறேன், எனக்கு ஒரு பிஸ்னஸோட எண்ட் டு எண்ட் சைக்கிள் தெரியணும், நான் கொஞ்ச நாளைக்கு ஒர்க் பண்ணுறவங்களும் நான் அந்த மாதிரி ஒரு கரியர் பாத்தில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் இது சூட்டபுளாக இருக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு எண்ட் டு எண்ட், நீங்கள் இப்போ அமேசான் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அமேசானில் இஆர்பி சாஃப்ட்வேர் இல்லாமல் அமேசான் கிடையாது. நீங்கள் சேல்ஸ் புக் அமேசானில் ஆர்டர் போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து அங்கே டிமாண்ட் போகும், ஏதோ ஒரு வேர் ஹவுஸில் ஆல்ரெடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, அதை எடுத்துகிட்டு வந்து தான் உங்களுக்கு டெஸ்பாச் பண்ணுவாங்க. குருகிராம்லேருந்து இங்கே வருது, சென்னையிலேருந்து இங்கே வருது அப்படின்னு சொல்லி அங்கே அந்த ப்ராடக்ட் அங்கே குறைஞ்ச உடனே ஒரு டிமாண்ட் ஒன்றில் இன்டர்னல் ரைஸ் ஆயிரும், அந்த டிமாண்டுக்கு அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. அந்த பிளான்ட் வந்து எந்த கண்ட்ரியில் வேணால் இருக்கலாம். உங்கள் குருகிராமில் இருக்கிற வேர் ஹவுஸ்லேருந்து ஒரு ஸ்டாக் குறைஞ்சிருச்சு, ஏன்னா பிரீத்தி வாங்கிட்டாங்க, பிரீத்தி ஆர்டர் போட்டாங்க, ப்ராடக்ட்டுக்கு பேமெண்ட் வந்துருச்சு, ப்ராடக்ட்டை வேர் ஹவுஸ்லேருந்து எடுத்தாச்சு. அப்போ பிரீத்தி சொன்னோன்னே எடுத்தோன்னே எனக்கு இருக்கிற ஸ்டாக் 10ல் ஒன்று குறைஞ்சிச்சுன்னா ஒன்று குறைஞ்சிச்சுங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இன்டகிரேஷன் மூலிமா அப்படியே அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு அந்த பிளான்ட்டுக்கு போயிடும். அந்த பிளான்ட் வந்து ஈவன் ஜெர்மனி யூரோப்பில் கூட இருக்கலாம். யூரோப்பில் அது டிமாண்டில் ஆட் ஆகி அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியலை வாங்கி அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பேக் பண்ணி குருகிராமுக்கு அனுப்பிடுவாங்க. ஸோ மறுபடியும் இங்கே யாராவது பை பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இது எவ்வளோ அதிகமாக அந்த கண்டிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி சேல் ஆகுதோ அதையும் சிஸ்டம் வந்து மானிட்டர் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு ஏஐயோட இன்டர்கேட் ஆகி உங்களுக்கு அந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும். அதை ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும்னா வின்டர் சீசனில் நம்ம நிறைய கூல்ட்ரிங்க்ஸ் கன்சியூம் பண்ணுவோம், சம்மர் சீசனில் நிறைய கூல்ட்ரிங்க்ஸை கன்சியூம் பண்ணுவோம், வின்டர் சீசனில் குறைவாக பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் டிமாண்ட் மாறணும். அதே மாதிரி இந்தியாவில் நடக்கிற ஃபெஸ்டிவல்ஸ், அந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு தகுந்த மாதிரி டிமாண்ட் ஹை அண்ட் லோ ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் சிஸ்டம் கன்சிடர் பண்ணி ஃபோர்காஸ்டிங் டிமாண்ட் வச்சு மூவ் ஆகும். இது எல்லாமே நம்ம ரெகுலர் ஒர்க்கில் நடக்கிறது தான். அதுக்கு பின்னாடி இஆர்பின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, இஆர்பின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. அந்த இஆர்பி விஷயத்துக்கு இருக்கு இவ்வளோ ஐடி ரோல்ஸ் இருக்கு, அது எல்லாமே ஈஸியாக நம்மளால வந்து பார்க்க முடியாது. ஸோ அதுக்கு தான் இந்த டே வந்து உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் ஓப்பனிங் நவ் ஃபார் கொஸ்டின்ஸ். எனிதிங் or any points need to pitch in by Sai in this topic as well? So welcome, Sai. ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காச்சும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க. Yeah. யாருக்குமே எந்த டவுட் இல்லைன்னா எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிச்சுன்னு எடுத்துக்கலாங்களா? எஸ் சார். சார் அப்படியே இந்த பிபிடி வந்து அண்ணாக்கு ஷேர் பண்ணிருந்தீங்களாங்க சார், இது நல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு சார். தேங்க்யூ பிரீத்தி, நான் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிடுறேங்க. ஓகே சார். யாருக்காச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க, மத்தபடி மீட்டிங் முடிச்சுக்கலாமா? ஒரு பிக்சர் எடுத்துக்கலாம். ஓகே பசங்களா எல்லாரும் உங்களோட கேமரா ஆன் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணணுங்களா? ஓகே, ஜஸ்ட் ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க எல்லாரும். ஸோ ரெடி டு ஃப்ளை, ரைட்? பிரீத்தி கொடுத்த மாதிரி தெரியல, தம்ஸ் அப். ஓகே,
தேங்க்யூ பிரசன்னா. தேங்க்யூ. பசங்களுக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்க கொஷின்ஸ் கேட்கலாம். ஸ்ட்ரீமிங் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுங்களா? இல்ல லைவ் ஸ்ட்ரீம் இருக்கு சார். ஓகே ஓகே. Any questions is welcome. It's not related to ERP career questions. என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு கிளியர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ERP ரிலேட்டட் ஆனாலும் ஃபைன். ஸோ அருண், நீங்க எப்படி ERPக்குள்ள வந்தீங்க? நீங்க நீங்க எங்க படிச்சீங்க? ஓகே, ஐ மிஸ் தட் பார்ட் சார். தேங்க்ஸ் சார். ஸோ நான் இங்கே பார்க் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸில் படித்தேன். ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு 12th வந்து ஹோம் டவுன் இருக்கிற ஸ்கூலில் படித்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நார்மலாக எப்பவும் போல் இந்த மாதிரிலாம் ரெடி டு ஃப்ளை மாதிரி வெபினார்ஸ்லாம் இப்போ இல்லாதனால ஜஸ்ட் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் கூட இருக்கிறவங்க சீனியர்ஸோட நாலேஜஸை வச்சுட்டு ஐ ஜஸ்ட் கேம்பஸ் ஐ மீன் கோயம்புத்தூர் பேஸ்டு காலேஜ் நான் கவர்மெண்ட்டில் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்தாங்க. சாரி, பார்க் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எடுத்தேன். ஸோ 4 years வந்து ராக்காக போச்சு. ஸோ ஜாலியாக காலேஜ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த ஃபைனலில் இதே மாதிரி ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது நம்ம ரியல் வேர்ல்டில் கால் வைக்க போகிறோம். அப்புறம் வேலை கிடைக்கிறதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் கோயம்புத்தூருக்குள்ளே தான் வேலை வேணும்னு சொல்லிட்டு கோயம்புத்தூர் அப்போ தான் நான் வந்து எல்லா ஸ்ட்ரீட்ஸையும் டச் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எங்கெல்லாம் கம்பெனி தெரியுதோ அங்கெல்லாம் செக்யூரிட்டி நம்ம ரெஸ்யூம் அண்ணா ரெஃபர் பண்ணுங்க, எதாவது இருந்தால் சொல்லுங்க. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி வந்து அந்த சிவியை உள்ளே கொடுக்க மாட்டாருங்கிறதே நமக்கு வந்து லேட்டராக தான் தெரிய ஆரம்பிச்சுது. அந்த ஒரு 6 months அப்படியே போச்சு. பட் எனிவே யாரோ ஒருத்தரோட காட் கிரேஸில் வந்து மருதமலை கிட்ட பைமெட்டல்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு, மருதமலை ரோட்ல வடவள்ளி கிட்ட. ஸோ அந்த கம்பெனியில் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியருக்கு ஜாயின் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஜாயின் பண்ணிட்டு அங்கே வந்து பேஸ்ட் அவுட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒரு 2-3 years வந்து எல்லா இடத்துலையுமே நல்லா ஒர்க் பண்ணி நிறைய ரியல் பேப்பர்ஸில் என்னெல்லாம் படித்தோமோ அது எனக்கு அந்த கம்பெனி வந்து ரியல் டைமில் வந்து நல்லா பார்க்கறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஒவ்வொரு இடமும் ப்ரொடக்ஷன் எப்படி, ஃபைனான்ஸ் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க, எப்படி பிஸ்னஸ் போகும், லாஜிஸ்டிக் என்ன லேர்ன் பண்ணிட்டு அப்போ இதே மாதிரி ERP அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ட் வந்து ஒரு செஷனில் கேட்டேன். ஸோ அதிலிருந்து அப்படியே ஸ்டார்ட்ஸ் வாட் இஸ் ERP, என்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது, அது எப்படிலாம் பிடிக்க முடியும் அப்படின்னு தேடி தேடி ஜஸ்ட் மார்க்கெட் லீடர் SAPன்னு தெரிஞ்சு அதிலிருந்து அப்படியே வந்து அப்புறம் உங்களெல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு சார். அப்புறம் இப்படிலாம் வந்து உட்காந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் இன்னைக்கு. இதுதான் வந்து என்னோட 11 years கெரியரில் நிறைய ஜஸ்ட் எனக்கு நிறைய டீச்சர்ஸ்னு சொல்லலாம். என்னோட ஸ்கூல்லேருந்து காலேஜ்லேருந்து என்னோட ஃபஸ்ட்டு கம்பெனியில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு நான் ரெக்ரூட் பண்ணவர்லேருந்து எனக்கு SAP சொல்லி கொடுத்த ஒருத்தர் கணேஷ் சாய் டெக்னாலஜி. ஸோ அவங்களோட கிளாஸஸ் இதில் போயிருக்கோம். ஸோ அங்கேருந்து இதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எனக்கு நிறைய பேர் கை வச்சிருக்காங்க. அந்த ஸ்டெப்ஸில் ஏறி தான் சாய் நான் இங்கே வந்து வந்திருக்கேன். ஸோ வினோதா ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. வாட் இஸ் yes. ERP? I have a question. Which ERP platform would you recommend for a student to start learning and why? Start learning, yeah, okay. So anyway, obviously I tell SAP because SAP is widely integrated and you have more opportunity to do that. Then second one, you're able to do Oracle and Microsoft Dynamics. So is cost effectively certification individual நீங்க பண்ணும்போது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி. படிச்சுட்டு எல்லாம் பண்றது SAPல அது பண்ண முடிஞ்சு அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சாலும் ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு இருந்தால் SAP இஸ் பெஸ்ட். பிகாஸ் 70% ஆஃப் பிஸ்னஸ் வந்து இன்னைக்கு வேர்ல்டில் SAP கீழே தான் ரன் ஆகுது. SAP வந்து கம்ப்ளீட்டாக இவால்வ் ஆகிட்டே இருக்காங்க டெய்லியும். ஸோ அது இல்லாமல் நீங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் டைனமிக்ஸில் நான் பார்த்தவரையிலும் கொஞ்சம் ஃப்ரீ கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்குது. பட் இன்டகிரேஷன் லெவல் வந்து கொஞ்சம் கம்மி. பட் அதுவும் மார்க்கெட்டில் இருக்குது, ஆரக்கிளும் மார்க்கெட்டில் இருக்குது. ஸோ அது அடுத்தடுத்த ஆப்ஷன்ஸாக வச்சுக்கலாம் 3 நீங்கள். தேங்க்ஸ், குட் கொஸ்டின். அண்ட் ஸோ எல்லாமே சொல்லிட்டு எந்த இதில் எடுக்கணும்னு சொல்லாம விட்டுட்டீங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க.
ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஆஸ் யூ நோ மெஜாரிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் இங்கே அண்ட் aspiring people who are actually trying to get into a job right now. Okay, some of them are in final years. Okay, so நீங்களும் வந்து உங்களோட இதே பயணத்தில் வந்து நீங்களும் வந்து இந்த ஸ்டேஜை வந்து கிராஸ் பண்ணிட்டு வரீங்க. ஸோ ஜென்ரலாக வந்து வாட் இஸ் தட் யூ ஆர் ஜஸ்ட் அட்வைசிங் ஆர் ஸ்டார் Yeah, people here? yes. ஸோ தேர்ட் இயர் வரலும் என்னை பொறுத்தவரையிலும் காலேஜ் ஃபுல்லாகவே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டா நம்மளுக்கு அப்புறம் ஜாலியாக இருக்கும். பட் அது நானாக இருந்தாலும் முடியாது. ஃபஸ்ட்டு 3 இயர்ஸ் ஆர் 3.5 இயர்ஸ் நீங்கள் என்னவா இருக்கீங்களோ, என்னவா நினைக்கிறீங்களோ, என்னவா இருந்தீங்களோ அது வரலும் ஓகே. ஆஃப்டர் தட் 7th செமஸ்டர் நீங்கள் ஒரு பாத்தை சூஸ் பண்ணிடுங்க. அந்த பாத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரலும் சூஸ் நான்லாம் பண்ணலை. நான் வந்து காலேஜை விட்டு வெளியே வந்துட்டு டீ கடையில் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணும் போது தான் தெரிஞ்சது, ஓ நம்ம வேலை தேடணும் போல அப்படின்ட்டு. ஸோ அது மாதிரிலாம் பண்ணிடாதீங்க. ஜஸ்ட் 7th செமஸ்டர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்து சூஸ் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு எது வரும்னு உங்களுக்கு தான் நல்லா தெரியும். உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சதை வச்சு எல்லா டொமைன்லையுமே நமக்கு எனக்கும் அன்னைக்கு தெரியாமல் போன விஷயம் என்னன்னா, எல்லா டொமைன்லையுமே நீங்கள் ஹைக்கு போகலாம். இதில் தான் ஏர்ன் பண்ண முடியும், அதில் தான் ஏர்ன் பண்ண முடியும்னு ஒரு டொமைனே கிடையாது. எந்த டொமைனில் வேணாலும் உங்களுக்கு எந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கோ அதை நீங்கள் நல்லா பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹையஸ்ட் பார்த்துக்கு போகலாம். ஸோ அதனால இன்னைக்கு ட்ரெண்டில் இப்போ நான் இன்னைக்கு ERP சொல்லியிருக்கேன், அதனால ERP இல்லைன்னா எனக்கு ஜாவா வேணும் ஜாவா அப்படிலாம் கிடையாது. உங்களுக்கு எது பிடிக்கும், நான் எதை வச்சு நான் 15 மணி நேரம் உட்காந்து என்னால் வேலை செய்ய முடியும், எனக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணி அதிலிருந்து நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை தேட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஒரு 6 monthsல உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிரும். அப்புறம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதை வந்து செகண்ட் இயர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. ஆல்ரெடி கிராஸ் பண்ணி 3rd இயர் 4th இயருக்கு வந்திருந்தீங்கன்னா இப்போனால ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்துல நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக. ஏன்னா எனக்கு ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் பிஸ்னஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால வந்து எனக்கு அது ரொம்ப ஈஸியாக மூவ் ஆகி போயிட்டே இருக்கு. ஸோ திருப்பி ப்ரொடக்ஷனில் ஏதாவது ஒரு இஷ்யூன்னு சொன்னாங்கன்னா அது என்ன எப்படி நடந்துச்சு என்னன்னு தெரியும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ, யாருக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை எடுத்து பண்ணால் ரொம்ப பெட்டராக ஷைன் ஆகலாங்கிறது தான் என்னோட பாயிண்ட். சரி, அது பண்ணணும், மிஸ் பண்ணாமல் எல்லாரும் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன மென்டார்ஷிப் வேணும், என்ன புக்ஸ் எல்லாம் தேடி படிக்க முடியும், புக்கில் படிக்க முடியலன்னா நீங்கள் ஆடியோவாக கேளுங்க. ஏதோ ஒரு டேர்ம்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ்லாம் நீங்கள் உள்ளே எடுத்துக்குங்க. முக்கியமாக நிறைய ரெஃபர் பண்ணுங்க. ஸோ நிறைய புக்ஸ் இல்லை நிறைய ரெஃபர் வந்து உங்களுக்கு மோர் மைண்ட்ஸோட நாலேஜை கொண்டு வந்து தரும், நம்மளே உட்காந்து திங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுக்கு. ஸோ அது இந்த ஜென்ரேஷனில் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிற மாதிரி நான் பார்க்குறேன். அது ஒரு பாயிண்ட். கமெண்ட்ஸ்ல 2 டவுட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் சரஸ்வதி அக்கா ஒன்று கேட்டிருக்காங்க, வாட் இஸ் தி ரோல் ஆஃப் ஏஐ இன் ERP அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஏஎன் ERP வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாட்டியும் ரிப்பீட்டட் ஒர்க். ஸோ டெய்லியும் ஒரு பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்குன்னா அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஏஐல சஜஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு 6 months வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணுறப்போ ஒரே ஒர்க்கை ஒருத்தவங்க திருப்பி பண்ணுறதுனால அந்த ரிசோர்ஸ்க்கும் நாலேஜ் கெயின் ஆக போகிறதில்ல, நமக்கும் வந்து அது டெய்லியும் அது ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டியாக வந்துட்டே இருக்கிறதுனால கம்பெனிஸ்க்கு நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணி இன்னும் SAPல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோல் அப்படின்னு ஒரு பார்ட் வந்து அவங்க புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த ஏஐ வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரிப்பீட்டட் ஒர்க்ஸை நம்ம ஒரு பர்சன் இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கரெக்ட் பண்ணுறது, அதுவே டெய்லியும் ரிப்போர்ட்லாம் ரன் பண்ணி, இப்போ ஒருத்தருக்கு ரிப்போர்ட் வேணும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பிரீத்திக்கு இல்லைனா சாய்க்கு வந்து நான் ரிப்போர்ட் தரணும் 2 பேர்த்துக்கு அப்படின்னா நானே உட்காந்து டெய்லி எக்ஸலில் மெயின்டைன் பண்ணாமல் அதுக்கு என்ன ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி மாதிரி செட் பண்ணிட்டு அவங்க டெய்லியும் ஒரு டைம் ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த ரிப்போர்ட் போயிடும். அதில் ஏதாவது தப்பு இருந்தால் மட்டும் நான் அதை கரெக்ட் பண்ணுவேன் அடுத்த தடவை, அப்புறம் அது ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்துக்குலாம் ஏஐ யூஸ் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வைஸ் ரொம்ப உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எண்டில் உங்களை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம நிறைய இடத்துல ஏஐ யூஸ் பண்ணுறோம். பட் கம்ப்ளீட்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணாது, ERP கன்சல்டண்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக ஏஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணாது. ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம அந்த இதெல்லாம் தான் ஒர்க் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம், லைக் மோர் அட்வான்ஸ் ஏஐஸ் எல்லாம். நெக்ஸ்ட் டவுட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, ஆதித்யா வந்துட்டு ERP ஆர்கிடெக்சர் பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ERP ஆர்கிடெக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இஸ் லைக் லேண்ட் சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்சர் தானே நீங்கள் கேட்குறீங்கிற மாதிரி தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெவலப்மெண்ட் சிஸ்டம் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஒரு குவாலிட்டி டெஸ்ட் சிஸ்டம் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் லைவாக ஒரு ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் இருக்கும். ஸோ எல்லாரும் ரெகுலராக பார்க்குறது வந்து அந்த ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டத்தை தான். பட் என்ன டெவலப்மெண்ட் வேணாலும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சிஸ்டமில் டெவலப் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து டெஸ்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணுவோம். இதுதான் அந்த ஆர்கிடெக்சர். ஸோ இது சிம்பிள். ரொம்ப ஒய்டாக ஒரு ரொம்ப பெரிய பிக் ஜெயிண்டாக ஃபார்ச்சூன் கம்பெனிஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்க
சாண்ட் பாக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று வச்சிருப்பாங்க. அதில் நம்ம போய் புதுசாக ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வேணும்னா பிஸ்னஸோ இல்லை நம்மளோ வந்து அங்கே செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அதில் என்ன வேணால் கரெக்ஷன் பண்ணலாம். அடுத்து டெவலப்மெண்ட்டில் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். அப்படியே எடுத்து காப்பி பண்ணி இங்கே போட்டுட்டு அப்புறம் டெஸ்ட் சிஸ்டம், அப்புறம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு காப்பி வச்சிருப்பாங்க. ஏதாவது ப்ரொடக்ஷன் திடீர்னு வந்து யாராவது ஹேக் பண்ணிட்டாங்க, இல்லைன்னா திடீர்னு ஏதாவது ஃபால் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டக்குன்னு இன்னொரு சிஸ்டத்தை வச்சு நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறது. ஏதாவது ஒரு ஃப்ளட்டில் அப்புறம் நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ்ல ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு முன்னால் ஒரு சர்வர் வச்சிருப்பாங்க. இது ஒரு பெரிய பிக் ஜெயிண்ட் வந்து இந்த ஆர்கிடெக்சர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. மே ஐ திங்க் யுவர் ஆன்சர் இஸ் சாரி யுவர் கொஸ்டின் இஸ் ஆன்சர் பை மீ. ஸோ இது நம்ம எஸ்ஏபியில் சொல்ற ஆர்கிடெக்சர். குட். எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ் யாருக்காச்சும் இருக்குதா? த்ரீ கொஸ்டின்ஸ். தேங்க்யூ ஆதித்யா. அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இங்க சாய் இருக்காரு, நாங்க இருக்கோம். இஆர்பியில் நீங்க மூவ் ஆகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கைடன்ஸ்க்கு இங்க வந்து சீனியர் லெவல்லே ஒருத்தரை வச்சிருக்கீங்க. ஸோ இஸ் வெரி ஈஸி டு மூவ் ஆன் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அது ஒரு பாயிண்ட் நான் இங்க சொல்லிக்கிறேன். Any other questions? Yeah. I think not, na. Yeah. Thanks Ziyad for coordinating this question and answer session. Preeti, over to you. Thank you everyone for being a part of today's session. I would like to sincerely thank Mr. Arun Selvaraj sir for taking the time to share his valuable knowledge and insights on ERP and different IT roles. It was truly an informative and inspiring session. I also thank Goldert Foundation for organizing this wonderful program and providing us with this learning opportunity. Finally, thank you for all the participants for your participation and valuable time. Have a great evening ahead. Thank you. Thank you all. Thank you all. Thank you, sir.